Hi, I am Pratim Ranjan Bose, and you are watching Podcast with Pratim, presented by Iravati Research and Communication Center, or IRCC. In this episode, we will try to unthread the recent turbulence in Bangladesh, where 150 people died in a deadly protest against the government. This is apart from the serious damage to public property. The protests began as an innocent and peaceful students' stayed on unreserving the quotas, job quotas. 56% of jobs in Bangladesh were at one point of time reserved for a segment, and there was a court decision, etc., about it. However, it ended up as a mass movement to bring down the government. This is part one of a series of interviews with journalists. In this episode, I have with me Mr. Golam Murtoja, editor of Daily Star, Bangla. Daily Star is the most circulating English daily from Bangladesh. Conducting this interview was not easy. An internet ban in Bangladesh delayed the schedule. Also, there is a language barrier. Murtoja speaks in Bengali. For the benefit of viewers, I summarized his answers in English. One pitfall of this effort is the interview became longer than desired. Also, there are insertions in English to capture the focal points of his argument, that is, to help the audience. Before you tune into the discussion, here are a few riders. Number one, all countries have its share of social and political complexities. But Bangladesh is abnormal in remaining a divided society since birth. The initial division was on who supported her independence from Pakistan in 1972 and who did not. Over the years, more elements are added to it. Second, trust is the biggest casualty in this environment, and violence is the most common outcome. People kill each other over a football match, World Cup football match between Brazil and Argentina, or any other such mundane issues. Three, the social fault line reflects in Bangladesh's bipartisan and violent politics, where the ruling party, Awami League, is on one side and the principal opposition, BNP, and its long-term electoral ally, Jamaat-e-Islami, on the other. Jamaat represents staunch Islamists and is actually a third force. Historically, it had marginal presence in Bangladesh's electoral politics, but it had a strong command over social and political DNA of the country. Unthreading any social political issue is not easy in this bipartisan environment. Everyone looks at issues through his or her pair of tinted glasses, thereby distorting or hiding facts, knowingly or unknowingly. I would like the audience to go through the series to draw their own opinion. On my part, I tried to reach out to all segments. Murtoja is my guest in the first episode because he is distinct in his criticism. Murtoja, a peaceful protest by students ended up as one of the bloodiest episodes in contemporary Bangladesh. We have heard about many, bloodshed is not new to Bangladesh. I remember in 2013, and also there was some bloodshed, and it keeps happening. 2004, whatever, 2001. But this one was a little different. Now, to put things into context, let me start by asking you, the government, so far as I have got the details, the government approached the Supreme Court after the High Court judgment invoking the quota. The government immediately approached the High Court for a stay on the Supreme Court for a stay on the High Court order regarding the job quota. But was there
an effort either by the ruling party or the government establishments to reach out to students and take them into confidence? 2018 সালে প্রথম আন্দোলনটা শুরু হয়, কোটাকে সংস্কার করতে হবে, কোটা সংস্কার করতে হবে। তখন মুক্তিযোদ্ধা কোটা 30% সহ বাংলাদেশের চাকরির ক্ষেত্রে মোট কোটা ছিল 56%। তো সেটা একটা অসমতা তৈরি করছিল। এই অসমতা তৈরি করার এগেনস্টে স্টুডেন্টরা আন্দোলন করে যে এটাকে সংস্কার করেন, কমিয়ে আনেন, কোটার এই এত কোটায় না রেখে কমিয়ে আনেন। সেই আন্দোলন যখন চলছিল, আন্দোলনের একটা পর্যায়ে গিয়ে বহু মারামারি, বহু নিপীড়ন হয়, নির্যাতন হয়। আন্দোলনের একটা পর্যায়ে এসে জাতীয় সংসদে বক্তৃতা করে, বক্তব্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সমস্ত কোটাকে বাতিল করে দেন। চাওয়া হয়েছিল কোটার সংস্কার, আর প্রধানমন্ত্রী সেটাকে বাতিল করে দেন। বাতিল করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিন আগে তার এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, আমি খুব কোট আনকোট, আমি খুব বিরক্ত হয়ে কোটা বাতিল করে দিয়েছিলাম। শপথ নেয়া কোনো মানুষ, আপনি জানেন যে এটা বিরক্ত হয়ে বা রাগ করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এটা ছিল প্রেক্ষাপট। সেই প্রেক্ষাপটে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য যেহেতু কোটা, মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা একটা হাইকোর্টে রিট করে। সেই রিটে হাইকোর্ট একটি আদেশ দিয়ে বলেন যে সরকার যে কোটা বাতিল করেছিল সেই পরিপত্রটা, অর্থাৎ প্রজ্ঞাপনটাকে, পরিপত্রটাকে হাইকোর্ট বাতিল করে দেয়। সরকারের এগেনস্টে অ্যাপিল করে। কিন্তু সরকার যে অ্যাপিল করে, সরকারের এই অ্যাপিলটা সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় না। সাধারণ শিক্ষার্থীরা ধরে নেয় কোটা বাতিল এই যে প্রক্রিয়াটি চলছে, এখানে সরকার শিক্ষার্থীরা যে দাবি করে সেই দাবির সঙ্গে দাবিটাকে সে কোনো না কোনো ভাবে বাইপাস করতে চায়। যে কারণে শিক্ষার্থীরা দাবি করে যে এটা আদালতের বিষয় নয়, এটা এক্সিকিউটিভ বডির বিষয়, নির্বাহী ক্ষমতার বিষয়। সুতরাং নির্বাহী ক্ষমতা দিয়ে জাতীয় সংসদের মাধ্যমে কোটাটা বাতিল করতে হবে। আর সরকার সময় ক্ষেপণ করে এটা বলে যে না, এটা এখন আদালতে আছে, আদালত থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত না রায় আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু করা যাবে না, But ইত্যাদি my point is, I fully understand your point, but the government appealed to the Supreme Court for stay on the High Court order. That itself is the right step, legal step. So why should students not accept that? Or এটা the লিগাল স্টেপ government হিসেবে। failed in taking students into confidence that we have approached it and there will be an immediate there will be hearing. Was there any fault on the part of the Supreme Court? এটার সাধারণভাবে আপনি যে প্রশ্নটা করলেন সেটাই সঠিক হওয়ার কথা, সঠিক শোনার কথা, যে হাইকোর্ট যেটা বাতিল করেছে সেইটা বাতিল করার জন্য গভর্নমেন্ট সুপ্রিম কোর্টে গেছে। মানে অ্যাবসলিউটলি রাইট যে গভর্নমেন্টের এই জায়গাটিতে অবস্থান, যে আগে তারা যে পরিপত্রটা দিয়েছিল সেটা বাতিল করা ঠিক হয় নাই, সেটার জন্য তারা সুপ্রিম কোর্টে গেছে। এটা সাধারণভাবে ঠিক আছে। কিন্তু সেই সময়ের কোটা বাতিল করা এবং এই কোটা বাতিলকে কেন্দ্র করে মন্ত্রীদের বক্তব্য, সরকারের অ্যাটিটিউড, এইটার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা কোনো আস্থা পায়নি সরকারের কথা। আর সুপ্রিম আদালত যখন এই সিদ্ধান্ত, যখন আদালতে চলছিল সেই সময়ে আদালত তখন ঢাকা আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষার্থীরা আবার আদালতে যায় এই বক্তব্য নিয়ে যে পরিপত্রটা বাতিল করা হয়েছে, বাতিলের ওই আদেশটাকে বাতিল করার জন্য আবার তারা আদালতে যায়। তখন আদালত যেটা বলে যে এটা বাতিল করা হলো পরবর্তী আলোচনার সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত, পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু সেখানে আদালত একটি বিষয় উল্লেখ করে যে কোটা এটা সরকার বাড়াতে বা কমাতে পারবে। ওই বিষয়টা নিয়ে শিক্ষার্থীরা তখন বলে যে এটা তো আদালতের বিষয় নয়, এটা তো আদালত বলে দিয়েছে যে সরকার এই কোটা বাড়াতে বা কমাতে পারবে, অর্থাৎ সিদ্ধান্তটা নেয়ার সর্বময় ক্ষমতা সরকারের আছে। আদালত সেটা দিয়ে দিয়েছে, সরকার আদালতের কথা বলে সময় ক্ষেপণ করছে, এটা বলে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে যায়। এই আন্দোলনটা যখন চলতে থাকে তার একটা পর্যায়ে এসে সরকার আবার তখন বলে যে ঠিক আছে, আমরা আদালতের শুনানির তারিখ এগিয়ে আনলাম। এই যে এগিয়ে আনলাম, শিক্ষার্থীরা যখন দাবি করছিল তখন যদি সরকার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলতেন, শুনানির সময় এগিয়ে আনার কথা বলতেন, সেটা যদি এগিয়ে আনতেন, আন্দোলনটিকে বা দাবিটিকে যদি তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করতেন,
মুক্তিযুদ্ধ যারা আন্দোলন করছে তাদেরকে যদি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কোট আনকোট রাজাকার না বলা হতো বিভিন্ন জনের পক্ষ থেকে, তাহলে এই আন্দোলনটি এই পর্যায়ে যেত না এখন আপনারা যে পর্যায়ে দেখলেন। So you have made two, 3 points. One, you said back in 2018, when the government suddenly abolished the quota, that Yes. the very approach was wrong. There was no administrative, proper approach. It was like a personal decision of someone, of the Prime Minister. Then you are saying, and here are two very interesting points. Students are saying, deciding or trying to decide what is the purview of the court and what is not the purview of the court, which is incorrect, which is grossly incorrect. Because even if the executive body takes a decision, it can be challenged in the court. The constitutionality of it can be challenged in the court. So the court cannot be, someone cannot say that it cannot be decided by the court. So there was an attempt to dictate terms. At the same time, you said that the government did not do enough to gain the confidence of the students. These are the 3 points that I could make out from your statement. And we know for sure that the protests were peaceful for longer period of the time. There was no denying of that. So with that, and I would just like you to quickly touch upon one thing you said about the government's attitude. Students did not get the confidence because of the attitude of several persons from the government. Can you please elaborate it quickly? এটা গভর্নমেন্টের যেটা সরকারের আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রী, তারা কয়েকটা কথা বলে। প্রথমত কথা বলে শিক্ষার্থীরা না বুঝে না জেনে আন্দোলন করছে, শিক্ষার্থীরা এই বিষয়ে কোনো কিছু জানে না, শিক্ষার্থীরা এই আন্দোলন অবশ্যই আদালত যা বলবে যেভাবে বলবে আদালতের মাধ্যমে হতে হবে, আদালত ছাড়া এখানে আমাদের কোনো কিছু করার নাই। এই কেন্দ্রিক কথা বলার কারণে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা মনে করে নেয় যে সরকারের নীতি নির্ধারকদের এই বক্তব্যটা হচ্ছে তারা যে দাবি করছে সেটার এগেনস্টে তাদের অবস্থান, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, সেই সময়ে যে সমস্ত মন্ত্রীরা কথা বলছিলেন তাদের কেউ একজন যদি এই শিক্ষার্থীদের ডেকে অথবা তাদের কাছে গিয়ে যদি কথা বলতেন যে আমরা এখন এইভাবে এই প্রক্রিয়াটা এভাবে করতে চাচ্ছি, তোমাদের যে দাবি আর আমরা যেটা করতে চাচ্ছি সেটা একই বিষয়, তোমরা কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো অথবা আদালতের শুনানির তারিখ অমুক দিন আছে, সেটাকে আমরা একটু এগিয়ে আনছি, এগিয়ে এনে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটা সমাধান করব, এইরকম কোনো স্টেপ না নিয়ে শুধুমাত্র আদালত 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 কথা বলেছে এবং এদের আন্দোলনটাকে এক ধরনের হিউমিলিয়েট করেছে। Just a pinpointed question: did these ministers or the party, whether it's Mr. Kadir or whosoever in the party, the political establishment, did they meet protesters for once? No, 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 no. সরকারের পক্ষ থেকে কেউ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রথমত কথা বলেনি, দ্বিতীয়ত কথা তাদেরকে ডাকেনি, তৃতীয়ত কথা তাদের যে দাবি সেই দাবিটিকেই তারা সংবেদনশীলতার সঙ্গে দেখেনি, সেন্সিটিভলি দেখেনি। না দেখার কারণে শিক্ষার্থীদের ভিতরে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, দিনের পর দিন আন্দোলন, দিনের পর দিন আন্দোলন, ওই কারণে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তারা একটা পর্যায়ে গিয়ে বলেছে, এটা 14 তারিখ বা 15 তারিখে তারা বলেছে, 15ই জুলাই, যে 24 ঘন্টার আলটিমেটাম, এই 24 ঘন্টার মধ্যে আমাদের দাবি মানতে হবে। Okay. Okay. Now, second question is, who resorted to violence first? Students or any other side? Ruling party activists or police? Who did it first? এখানে একটু বলতে হবে ইতিহাসটা। 15ই জুলাই শিক্ষার্থীরা আলটিমেটাম দিল। আলটিমেটাম দেওয়ার পরে জেনারেল সেক্রেটারি আওয়ামী লীগ ওবায়দুল কাদের, সড়ক ও সেতু মন্ত্রী, তিনি বললেন শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন বা এই কোটা সংস্কারকারীদের মোকাবেলা করার জন্য ছাত্রলীগই যথেষ্ট।
আমি আবার রিপিট করছি, বললেন কোটা সংস্কারকারী আন্দোলনকারীদের মোকাবেলা করার জন্য ছাত্রলীগই যথেষ্ট। এই কথা বলার পরে ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট বললেন, আমরা কোটা আন্দোলনকারীদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করব। পরের 15 তারিখের বক্তব্য, 16 তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে কোটা সংস্কারকারী আন্দোলনরা সমাবেশের ঘোষণা দিলেন। একই জায়গাতে বিকেল 3টায় সমাবেশের ঘোষণা দিল ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন। দুপুর 12টা থেকে যখন কোটা আন্দোলনকারীরা রাজু ভাস্কর্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আসতে শুরু করে, ঠিক সেই সময়ে ছাত্রলীগ এদের উপর আক্রমণ করতে শুরু করে। আপনার যে প্রশ্ন, প্রথম আক্রমণ কে করে, প্রথম হামলা কে করে? ওবায়দুল কাদেরের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রথম হামলা শুরু করে শিক্ষার্থীদের উপরে ছাত্রলীগ। তখন পর্যন্ত পুলিশ এই হামলায় যোগ দেয়নি। So that's on 15th তারপরে July. That's on 15th July. 15 জুলাই, Okay. না এটা 16 জুলাই, 16 16th July. Okay. 16 জুলাই। তারপরে কোটা আন্দোলনকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়াতে না পারে, তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এরিয়ার ভেতরেই একটু দূরে শহীদ মিনারে, আমাদের যে শহীদ মিনার, সেই শহীদ মিনারে গিয়ে তারা সেখানে গিয়ে সমাবেশ করে। এই শহীদ মিনারে গিয়ে সমাবেশ যখন করছিল, তখন এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো এলাকাটা এদের হাতে চলে যায়। ছাত্রলীগ এবং পুলিশ এই পুরো ব্যাপারটা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো এলাকাটা কন্ট্রোল করতে শুরু করে। সেই সময়ে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে তখন ছাত্রলীগের যারা এসে সমাবেশ করে, সেখানে ছাত্রলীগের ভেতরে প্রচুর সংখ্যক হেলমেট পরা, মাথায় হেলমেট পরা, হাতে হকি স্টিক, হাতে লাঠি, এরকম দেখা যায়। তারা এইগুলো নিয়ে হামলা করে। তখন কোটা আন্দোলনকারীরা ঘোষণা দেয়, এটা পরের দিনের ঘটনা, এই সমাবেশটা করেন। তারপরে ওই দিন বিকেল থেকেই দফায় দফায় সংঘর্ষ চলতে থাকে। কোটা সংস্কারকারী আন্দোলনকারীদের উপরে ছাত্রলীগ কখনো গিয়ে হামলা করে, ওই দিক থেকে তারা কখনো তারা দেয়। So এই that ধাওয়া was পাল্টা ধাওয়া চলতে, 17. That was 17. না 16। Okay. 16। তো ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। ওই দিন রাতের, এইটা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। ওই দিন রাতের বেলায় ছাত্রলীগ পুলিশের সহায়তা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 4টা মেয়েদের হল, আরো 10-12টা ছেলেদের হলে হলে কোটা আন্দোলনকারী চিহ্নিত করে তাদেরকে ধরে মারধর করে, কাউকে কাউকে হল থেকে বের করে দেয়। একই ঘটনা ঘটে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, একই ঘটনা ঘটে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। পরের দিন কোটা আন্দোলনকারী, এই ঘটনাগুলো ঘটে পরের দিন 17 তারিখ, 17ই জুলাই কোটা আন্দোলনকারীরা ঘোষণা দেয়। ততক্ষণ পর্যন্ত কোটা আন্দোলনকারীরা নিরস্ত্র, তাদের হাতে কোনো কিছু দেখা যায়নি, লাঠিও ছিল না। পরের দিন কোটা আন্দোলনকারীরা ঘোষণা দেয়, আমরা ছাত্রলীগের মায়ের খাবো না, আমরা মিছিল নিয়ে শহীদ মিনারে যাব এবং আমরা সবাই যেন হাতে লাঠি রাখি। এবং আমরা ধারণা করছিলাম যে ছাত্রলীগের সামনে, পুলিশের সামনে হয়তো কোটা আন্দোলনকারীরা লাঠি হাতে আসার কথা বলা হলেও হয়তো বা আসবে না বা আসতে পারবে না। কিন্তু এটা সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে হাজার হাজারই বলা যাবে, শত শত অথবা হাজার হাজার, যাই বলি না কেন, ধরেন কমপক্ষে 10,000 স্টুডেন্ট হবে যারা হাতে লাঠি নিয়ে মিছিল করে শহীদ মিনারে আসে। ওই যে তারা হাতে লাঠি নিয়ে মিছিল করে শহীদ মিনারে আসলো, সেই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এরিয়া ছাত্রলীগের দখলে। আর 10,000-এর উপরে শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই, সাথে ভেতরেই শহীদ মিনারে জমায়েত হলো। এই জমায়েত হওয়াটার একটা বিশাল বড় প্রতিক্রিয়া তৈরি হলো। ছাত্রলীগ যখন রাজু ভাস্কর্যের সঙ্গে সামনে মিছিল করছে লাঠিসোঁটা নিয়ে, হেলমেট পরে, তখন সেটার জাস্ট অপোজিটে 100 মিটারের মধ্যে রোকেয়া হল থেকে হলের মেয়েরা বের হয়ে এসে ছাত্রলীগের মুখোমুখি একটা অবস্থান নিল। এটা আনইউজুয়াল, এটা হওয়ার কথা নয়, মেয়েদের এত সাহস থাকার কথা নয়। কিন্তু আন্দোলনটি এতটাই জায়গাতে চলে গেছে এবং তাদের প্রতি নিপীড়ন করেছে আগের দিনে, এই প্রতিরোধটা তৈরি হলো। এবং এই প্রতিরোধটা তৈরির প্রেক্ষাপটে যেটা দেখা গেল সেটা হচ্ছে, পুরো বিকেলটা এইভাবে চললো। সন্ধ্যার পর থেকে মেয়েদের হলগুলো থেকে কোটা সংস্কারকারী আন্দোলনরা 4টা মেয়েদের হল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ছাত্রলীগের নেত্রীদের খুঁজে খুঁজে বের করে তাদেরকে হল থেকে বের করে দিল এবং তাদেরকে বেশ অপমান অসম্মানও করলো, কাউকে কাউকে কান ধরে উঠবোস করানো ইত্যাদি। এর কারণটা হচ্ছে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে So, রাজনীতি সেটা হচ্ছে সাধারণ শিক্ষার্থী বিরোধী একটা রাজনীতি, so তাদেরকে নানাভাবে নিপীড়ন নির্যাতন করে, এই কারণে তাদেরকে হল থেকে বের করে দিল। আর এই দৃশ্য দেখে, এই অবস্থা দেখে এবং কোটা আন্দোলনকারীদের সংখ্যা এত বেশি দেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হল থেকে ছাত্রলীগ চলে গেল, ছাত্রলীগের নেতারা আর থাকলো না, সবগুলো হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল কোটা আন্দোলনকারীদের দখলে চলে গেল। এই okay. দখলে চলে যাওয়ার একটা পর্যায়ে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষটা তখন পর্যন্ত চলছিল। তারপরে যেটা হলো, গভর্নমেন্ট হলগুলো বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ নিল, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ নিল। এই বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগের আগের থেকে বন্ধ করে দেওয়ার সময় পর্যন্ত ব্যাপক সাংঘর্ষিক অবস্থা হলো, তখন মানুষ মারা যেতে থাকলো মূলত। Okay. Now, just since my audience is in English, so a couple of points. Number one, you said that Chhatra League was the first to attack. Chhatra League is the students' wing of the ruling party, Awami League. And it happened at the instruction, you said quote unquote instruction, of the party general secretary and minister Obaidul Qadir. And you said initially students were unarmed, completely unarmed, and the atrocities on the students led to the resistance. Then on the and then women came out and formed a shield, kind of what I can understand is forming a shield. And then the repercussion on there were clashes between the two sides. So the students, the protesting students, were far larger in number, and there was a revolt against the ruling party students wing. And so from 17th onwards, people started dying. This is what you say. Now, what I understand is you said that the government decided to close down the halls, that is hostels, in university hostels. Now, that is an administrative decision, and I should say right, to avoid the further agitation or such kind of things, violence or whatever it is. After that, now the government closed down halls, or the universities were vacated. So then students were fighting or protesting or clashing with the ruling party members, and the police had also came down. Now from here to 200 deaths. Now, what I understand from student politics, the little bit of student politics in this subcontinent is more or less same, is that students do come out and they agitate, do a lot, but then when there are, against the state police and atrocities or the high-handed action of the law enforcers or whatever, it's very difficult to stay put on or resist. And generally students are fearful. So how did they keep on clashing, and how do you justify this 200 plus deaths? Who died? Who killed them? Were they all students? So can you please elaborate on that? এইটার সবচেয়ে স্যাড পার্ট, এখন পর্যন্ত আমরা যেটা ইনভেস্টিগেট করে নিশ্চিত হয়েছি, প্লাস মাইনাস 210। এই সংখ্যাটা আরো কত বেশি এটা আমরা জানি না, এখনো জানি না, বলতে পারবো না। সংখ্যাটা আমরা যতগুলো জানি, আমরা যেহেতু সেটা প্রুভ করতে পারিনি, সেই সংখ্যাটা বলি না। ধরে নিচ্ছি 210 জনকে হত্যা করা হচ্ছে, 210 জন নিহত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে নিহতটা কিভাবে হলেন, কার? এটা আমি আর একটা ইনফরমেশন শুধু দিয়ে রাখি। এই 15 তারিখ, 14 তারিখ বা 13 তারিখে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণে প্রধানমন্ত্রী একটি কথা বলেন, সেই কথাটা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতি মানে হচ্ছে গ্র্যান্ড চাইল্ড, মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতিরা মেধাবী না, মেধাবী কি শুধু রাজাকারের নাতিপুতিরা? এই যে একটা কথা বলেন, আন্দোলনকারীরা ধরে নেন যে তাদেরকে রাজাকার বলা হবে। এইটা বলার পরে ওই দিন রাতের বেলায়, রাত্রে 1টা থেকে প্রথমত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি মেয়েদের হল থেকে মেয়েরা হলের গেট ভেঙে বের হয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়
মিছিল শুরু করে এর এগেনস্টে, এবং পরবর্তীতে সবগুলো হল থেকে, ছেলেদের হল থেকে বের হয়েছে, বড় একটা মিছিল হয়। এটাতে গভর্নমেন্ট মনে করে যে আন্দোলনটা সম্ভবত তাদের এগেনস্টে চলে যাচ্ছে, বা আন্দোলনটা সরকারের এগেনস্টে। এই আন্দোলনটা প্রথম অবস্থাতে ঠিক ওই অর্থে সরকারের এগেনস্টে বা সরকার পতনের মতো ছিল না। এটা এই একটা ইনসিডেন্ট আমি বলতে ভুলে গেছি, সেটা একটু বলে নিলাম। আর 200 মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কাছে যে ভিডিও ফুটেজ আছে, আমাদের কাছে যে স্থির চিত্র আছে, 16 তারিখ, 17 তারিখ, 16 তারিখ, যাই হোক, রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী, সে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী, তার নাম আবু সাইদ, ওয়ান অফ দ্য কোঅর্ডিনেটর অফ কোটা সংস্কার মুভমেন্ট রংপুরের। সেই আন্দোলনে পুলিশের সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা ছোট্ট লাঠি। সব আন্দোলনে যেটা হয়, পুলিশের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় মানুষ, ট্যাঙ্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, তার কিছুই থাকে না, কিন্তু সে দাঁড়ায়, সে পুলিশের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, দাঁড়িয়ে পুলিশের সঙ্গে যে কথা বলছে যে কি কর, আমাদের দাবি মানতে হবে, কি করবা, গুলি করবা, এরকম কিছু একটা সে বলেছে। কথা তো আর শোনা normal. যায়নি। আপনি আপনি ভিডিওটা হয়তো দেখেছেন, না দেখলে আমি আপনাকে লিঙ্কটা দিলে হয়তো দেখে নিতে পারেন। একেবারে কাছ থেকে পুলিশের উপরে সে কোনো আক্রমণ করেনি, কিন্তু পুলিশ তাকে গুলি করেছে এবং সেই গুলিতে সে মারা গেছে, ভিডিও চিত্র আছে। প্রথম, এই যে দেখা গেল যে পুলিশ একজন আন্দোলনকারীকে কোনো কারণ ছাড়া গুলি করে হত্যা করলো, সারা দেশব্যাপী এর একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো। এই আন্দোলনটা এর আগে পর্যন্ত ছাত্রলীগের সঙ্গে বা পুলিশের সঙ্গে যেটা হচ্ছিল But সেটা নিরাপদ। Masoja, I have a point here. Why should police suddenly fire? I mean, I can understand those pellet guns or even rubber bullets, that I can understand. But why should police fire at and to kill? Number one. Number two is that deaths deaths do shake, the students get shaken up by deaths. You have done student politics, I did student politics. It's not very easy to stand up on bloodshed. So then they retreat. But how? এটাই 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 এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, যে প্রশ্নের উত্তর আমি আমার এই জীবনে, উত্তর না, আমি এই ঘটনা আমি আমার জীবনে দেখিনি বাংলাদেশে। পুলিশ কোনো কারণ ছাড়া, তার হাতে রাইফেল আছে, তার থেকে নিরাপদ দূরত্বে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, যে ছেলেটি একটি ইট ছুড়েনি, অন্তত ভিডিও চিত্রে দেখা যায়নি, ছুড়ে থাকতে পারে তার আগে, কোনো কিছু করেনি, তাকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করল। এর কোনো উত্তর আমরা জানি না। আমি জানি না যে এত ঠান্ডা মাথায় পুলিশের হাতে অস্ত্র থাকে, সেই অস্ত্র দিয়ে সে কাউকে গুলি করে হত্যা করতে পারে। এই যে আমি জানি না, বাংলাদেশের 17 কোটি মানুষও জানে না। বাংলাদেশের যারা এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে তারা কেউ জানে না যে গুলি করে, এই যে গুলি করে মারলো, এর যে একটা প্রতিক্রিয়া হলো, আন্দোলনটা সেই সময় একটা উত্তাল অবস্থায় চলে গেল। পুলিশের দিকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা বলেন, মিছিলে মানুষের সংখ্যার কথা বলে, এর মধ্যে বিজিবি নামানো হলো, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, আপনার ভারতের বিএসএফ এর মতো যেটা নামানো হলো, তারা গুলি করলো। এই লাশের সংখ্যা বাড়তে থাকলো, বিজিবি গুলি করলো, পুলিশ গুলি করলো, র্যাব গুলি করলো, উপর দিয়ে হেলিকপ্টার উঠলো, সেই হেলিকপ্টার থেকে আমরা ধারণা করছি যে হেলিকপ্টার থেকেও গুলি করা হয়েছে, কারণ আমরা কিছু একটা ছুটতে দেখেছি, But ভিডিও didn't these চিত্রে সেটা দেখা protesters যায়। fire at? Were they now? প্রোটেস্ট, যে এই প্রোটেস্ট চলাকালীন, হ্যাঁ, No, no. ভিডিও What চিত্র। I'm saying is that I understand law enforcing agencies fired. I can understand that the ruling party thugs have fired, but the protesters did not fire. আমরা এখন পর্যন্ত, আমি নিজে কমপক্ষে 2000 ছবি দেখেছি, আমাদের ফটোগ্রাফ, আমাদের 5 জন ফটোগ্রাফারের তোলা ছবি, ভিডিও চিত্র দেখেছি, ছোট ছোট ক্লিপ দেখেছি কমপক্ষে 200। বাংলাদেশের সকল টেলিভিশন, প্রো গভর্নমেন্ট চ্যানেল, প্রো গভর্নমেন্ট পত্রিকা, সকল পত্রিকা ছবি ছেপেছে। এখন পর্যন্ত আমরা একটি ছবিও দেখিনি যে আন্দোলনকারীদের দিকে কোনো অস্ত্রধারী ছিল, শটগান, পিস্তল, রাইফেল, চাকু, ছুরি, রামদা, কোনো কিছু ছিল, একজনকেও দেখিনি, কোনো ছবি আমরা দেখিনি। Now I have seen a clip where protesters are throwing or not allowing, basically people are falling from rooftop one after another. Many students, or whosoever they are youths,
Okay. And insofar as whatever the caption or whatever has been said is that they were being thrown out. Now, these people apparently belong to the Awami League. But I saw on the ground at least 5 people lying on the ground. I don't know whether they were dead or seriously injured. So protesters were, how about, how can I accept that protesters were so peaceful? প্রোটেস্টাররা যে পিসফুল ছিল সেটা বলার কোনো সুযোগ নেই। প্রোটেস্টাররা পিসফুল ছিল একটা পর্যায় পর্যন্ত, তারপরে গিয়ে প্রোটেস্টাররা রোড ডিভাইডারের মাঝখানে যে রড গুলো থাকে সেগুলো ভেঙে তারা হাতে নিয়েছে, লাঠি হাতে নিয়েছে, ইট পাটকেল ছুঁড়েছে, বহু কিছু ছুঁড়েছে। আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি যে প্রোটেস্টারদের পক্ষ থেকে গুলি করা হচ্ছে, অর্থাৎ মানুষ মারা যাওয়ার যে চিত্র, সেরকম কোনো সিন, কোনো ছবি, কোনো ভিডিও চিত্র আমরা দেখিনি। বাট 2-3 জন পুলিশ মারা গেছে। চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের কয়েকজন, ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা মারা গেছে বা খুব বড় ভাবে জখম হয়েছে, তাদেরকে 3তলা 4তলা থেকে ফেলে দেয়া হয়েছে। এই সবগুলো ঘটনাই ঘটেছে। আন্দোলনে যখন মানুষ মারা গেছে, নির্বিচারে গুলি চালানো হয়েছে, সামনে এক একজন মারা গেছে, তখন যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে পুলিশের প্রতি আক্রোশটা পেরেছে। মানে ওই পুলিশকে কে মেরেছে? হতে পারে প্রোটেস্টারদেরই মেরেছে, এটাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই। 3-4 জন যে পুলিশ মারা গেছে, কেউ না কেউ তো তাকে মেরেছে। আর পুলিশের উপরে রাগ কাটছিল, পুলিশের উপরে তো আন্দোলনকারীদেরই রাগ ছিল, তারা মেরে থাকতে পারে, অবশ্যই এটা হতে পারে। কিন্তু আমি বলছি যে তারা গুলি চালায়নি, চাকু নিয়ে তাদেরকে গিয়ে আক্রমণ করতে এরকম দৃশ্য দেখা যায়নি। চাকু দেখা গেছে, ছুরি দেখা গেছে, অস্ত্র দেখা গেছে। পুলিশের সঙ্গে থেকে যারা আন্দোলনকারীদের উপরে হামলা করেছে, সিভিল ড্রেসে, তাদের 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 হাতে। Okay. সেটা বলার চেষ্টা করি। Next question. Now, the mob violence is not very uncommon in our part of the world. They generally what we see is arsoning buses, trains, and this kind of stuff. This is very common. I mean, something happens and then people torch a few buses. But here, the nature of this damage to property was something, I mean, so far as I could see from away, and there was not internet, so whatever I could see is something very, very peculiar. Like, say, the disaster management center. Now, their cars were destroyed. The disaster management center is destroyed. What I can get is that it is a kind of an over strategy, that if there is a disaster, they cannot attend it. There was, it's just, and it's not a single kind of case. Recently, I don't know, these are right or wrong. Recently, we saw some television report about people were mobilized from the mosques and for attack on the metro rail property and etc. But what I'm trying to say is that the nature of the damage is not very common. It is not by students or normal protesters. Do you agree to that? যে প্রক্রিয়াতে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে, ড্যামেজ করা হয়েছে, সেটা দেখে আপনি যেটা বলছেন সেটা ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে যে এটা প্রোটেস্টাররা করে নাই। এইখানে একটা কিন্তু আছে, বাট সেটা হচ্ছে পুরো আন্দোলনটাকে সরকার যেভাবে যে জায়গায় নিয়ে যেতে চাচ্ছে, সেই নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে এই ড্যামেজ গুলোকে দেখিয়ে সেই জায়গায় নিতে চাচ্ছে যে এই আন্দোলনটি স্টুডেন্টদের না, এই আন্দোলনটা জামাতের, এই আন্দোলনটা বিএনপির। আমার এইখানে কয়েকটা খুব সাংবাদিক হিসেবে প্রশ্ন আছে। ওই ড্যামেজটা স্টুডেন্টরা করে নাই। সাধারণভাবে অত গাড়ি স্টুডেন্টদের পুড়িয়ে দেওয়ার কথা নয়, মেট্রো স্টেশন ওইভাবে তাদের পুরাতে পারার কথা নয়, একদমই ঠিক। আবার একই সঙ্গে এটা ঠিক যে আন্দোলনের সময় সামনে কি পড়ে, সেটা কিভাবে ভাঙবে না আগুন দিবে, অত কিছু মাথায় থাকে না, ভাঙা আগুন দেয়া সবই দেয়া হয়। এই জায়গাটাতে যেটা প্রশ্ন, যে মেট্রো রেলের স্টেশনে আক্রমণ হয়েছে, অনেক সময় নিয়ে আক্রমণ হয়েছে, পুলিশ গুলি করেছে, বিজিবি গুলি করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার যেটার কথা আপনি বললেন, সেখানে অনেক সময় নিয়ে আক্রমণ হয়েছে, পুলিশ গুলি করেছে, বিজিবি গুলি করেছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবনে 4-5 ঘন্টা ধরে আক্রমণ হয়েছে, পুলিশ গুলি করেছে, বিজিবি গুলি করেছে, র্যাব গুলি করেছে, উপর থেকে হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের কাছে যে প্রশ্নের উত্তর নেই, সেই উত্তরটা হচ্ছে যারা মারা গেল তাদের মধ্যে বিএনপি, জামাত, শিবির বা ছাত্র দলের কোন নেতা কর্মী কাউকে পাওয়া গেল এখন পর্যন্ত? No, you raised one issue. You said that Disaster Management Center and the BTV, that is Bangladesh Television, the public broadcaster. Now these Metro Rail.
Metro Rail, these properties, particularly Disaster Management Center, you were saying that it has been destroyed for over 4 and 5 hours. And which is very normal because so far as I could see from the images, there were at least 20 plus cars, at least. So it takes time to do that all. So you were saying that the police and the BGB all were there and they were firing. So one definite question comes to, probably you are raising at, is that why couldn't they resist? Is it that you are asking that there were policemen, some people, প্রথমত হ্যাঁ, প্রথমত কথা, এটাকে রেজিস্ট করতে পারলো না কেন সেই অনুযায়ী গভর্নমেন্টের প্রস্তুতি ছিল না একেবারেই, সেটা একটা ব্যাপার হতে পারে। তার চেয়ে বড় ব্যাপার আমি যেটা বলছি যে যারা মারা যাচ্ছে, আহত হচ্ছে, তার মধ্যে গভর্নমেন্ট যখন এটাকে থার্ড কোনো পার্টির কথা বলছে, সেখানে থার্ড কোনো পার্টির কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, গভর্নমেন্ট প্রুভ করতে পারছে না, এক নাম্বার। সেখান থেকে একজনও বিএনপি, জামাত, বিএনপি বা থার্ড পার্টি বলতে যাদেরকে বোঝাচ্ছে, এমন কাউকে তারা অ্যারেস্ট করতে পারলো না, ধরতে পারলো না। গভর্নমেন্ট শুধু বলছে যে থার্ড পার্টি, থার্ড পার্টি, থার্ড পার্টি, এই কথাটাকে বিশ্বাস করবে। But Murtaza, here is a point. When, normally in any street fight, no leader ever died, wherever he is, either in India or Bangladesh or wherever. So leaders don't die. It must be some activist, some lower level activist. লোয়ার লেভেল অ্যাক্টিভিস্ট বলতে যাদেরকে বোঝানো হচ্ছে, আমরা যখন ওইখানে যারা আহত হয়েছে তাদেরকে যখন খুঁজতে যাচ্ছি, তাদেরকে তো আমরা কোটা সংস্কার আন্দোলনের অংশ শিক্ষার্থী হিসেবেই পাচ্ছি। সেখানে স্কুলের শিক্ষার্থী পাচ্ছি, কলেজের শিক্ষার্থী পাচ্ছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পাচ্ছি, ছাত্র শিবিরের অমুক ওয়ার্ডের কোনো কর্মীকে তো আমরা পাচ্ছি না, পরিচিতিতে কাউকে পাচ্ছি না। সুতরাং এই কারণে থার্ড পার্টি এটা যেটা হয়েছে, এরকম থার্ড পার্টি বলে কিছু এখানে নাই। থার্ড পার্টি যেটা আছে সেটা হচ্ছে রাস্তার যে মানুষ আছে, মানুষের উপরে, শিক্ষার্থীদের উপরে গুলি চালানো হয়েছে, মানুষ সেটা ফুটেজ গুলো দেখেছে, ভিডিও ফুটেজ গুলো দেখেছে। আপনি একটা ফুটেজ দেখবেন, একজন শিক্ষার্থী ফুটপাত দিয়ে দৌড় দিচ্ছে, পুলিশ খুব কাছ থেকে তার পিঠে গুলি করছে, সে পড়ে পড়ে যাচ্ছে। এই ধরনের অসংখ্য ফুটেজ আছে। এইগুলো দেখে যেটা হয়েছে, সরকারের উপরে বিরক্ত, ক্ষুব্ধ, ভারত বাংলাদেশের মতো দেশে এরকম বহু মানুষ রাস্তায় থাকে। এই সমস্ত ক্ষুব্ধ মানুষগুলো এক পর্যায়ে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে যোগ দিয়েছে, মারামারিতে অংশ নিয়েছে। আমাদের কাছে এরকম তথ্য আছে, শনিরাকড়া নামক একটা এলাকায়, সেই সমস্ত এলাকার যে আন্দোলন যারা করেছে, আওয়ামী লীগের রাজনীতি করে, তারা তাদেরকে খাবার পানি সাপ্লাই দিয়েছে। এটা যে পরিকল্পনা করে তোমরা যুদ্ধ করো, আমরা খাবার পানি দিচ্ছি, সেটা করে না। তারা মনে করেছে এই আন্দোলনটা তো ঠিক, এরা তো কোনো অন্যায় করছে না, এরা কোটার সংস্কার করতে বলেছে, তাদেরকে তুমি গুলি করছো কেন? Was it at that stage, was it a quota protest anymore? It was not a quota protest anymore. Do you agree? কোটা প্রোটেস্ট একটা পর্যায়ে গিয়ে সেটা আর কোটা প্রোটেস্ট আন্দোলনের মধ্যে থাকে নাই, সেটা একটা পর্যায়ে গিয়ে জনমানুষের আন্দোলন হয়ে গেছে। এই জায়গাটাতে থার্ড পার্টি মিন্স, আমি শেষ করছি, থার্ড পার্টি মিন্স ওই যে আমি যে কথাটা বলছি, সেই আন্দোলনে সেই সময়ে বিএনপি থাকতে পারে, জামাত থাকতে পারে, আরো অনেকে থাকতে পারে, কিন্তু সেটা পার্টি হিসেবে তারা এসে তৃতীয় পক্ষ হয়ে পুরা কাজটা করেছে, এটা সত্যি না। সত্যি হচ্ছে এটা আন্দোলনের সুযোগ তারা নেয়ার চেষ্টা করে থাকতে পারে, কিন্তু গভর্নমেন্ট যেটা বলার চেষ্টা করছে ওইটা ঠিক না, যে এই আন্দোলন কোটা আন্দোলনকারী করে নাই, বিএনপি করেছে, জামাত করেছে। বিএনপি বা জামাতের এই আন্দোলন করার করার মানে কি বলবো, সক্ষমতাই নাই বাংলাদেশে। No, I'm trying to gist it. He said something very important. Correct me, Murtaza, if I am wrong anywhere. Number one, I would have come to you on the BNP. Yes, BNP is very weak. So I always had a question whether BNP has the ability to come on ground. They can't fight elections. So how can they contest election? I think this election they abstained. Last election they participated. Before that also they did not participate. So BNP barely has... and after, if you are not in power for 15 years, you really lose strength in our kind of environment. Yes. Jamaat is a different element, and I'm not commenting on that. But what you were saying is that, that the protests consolidated, it gained momentum, and beyond the point when the attack on students, so that created ground for a public movement against the government. It was no more a quota movement.
anti-quota movement. It was a movement, or it was a street fight to bring down the government. It was as simple as that. And there, the adversary forces, political forces, particularly Jamaat, might take advantage of that. They might ride on that movement. But it is not না, that they organize this movement. That is what you say. ডেফিনেটলি জামাত এখান থেকে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছে, ডেফিনেটলি বিএনপি এখান থেকে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছে। তাদের লোকজন এটার সঙ্গে একটা পর্যায়ে গিয়ে যোগ দিয়েছে। আমি এটা যদি জোর দিয়ে নাও বলি, যোগ দেয় নাই সেটা আমি কোনোভাবেই বলতে পারি না। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি যোগ দিয়েছে, কিন্তু এটার গভর্নমেন্ট যে কনক্লুশনটা টানছে যে তারাই করেছে, এইটা ঠিক না। তারা একটু হয়তো একটা জায়গায় আগুন দিয়ে গেছে, কিন্তু পুরো আন্দোলনটা তারা করেছে, এইটা ঠিক না। গভর্নমেন্টের এটা ভুল পলিসি। That is of course wrong, because it was student protest was going on for quite some weeks before the trouble began, and it was absolutely peaceful. So no Yes. one should say that that is exactly that. The government underestimated that, and you Yes. yourself said it. এটা টোটালি পলিটিক্যাল ফেইলিউর। Political and administrative probably. না, পলিটিক্যাল ফেইলিউর। পলিটিক্যাল লিডার সে তার স্টুডেন্ট সংগঠনকে বলে দিয়ে অ্যাটাক করিয়েছে, ফার্স্ট অ্যাটাক। And the this is political very surprising that at one hand you are approaching court for a stay on the High Court order for quota, and at the same time you are saying, you are not taking the path of reconciliation. Which are common tactics to keep people busy and keep them away from violence. So on the contrary, you enrage them with some kind of high-handed approach or remarks. এটা আমি কি বলবো, আমি বলছি যে আলোচনাটা শেষ করা যায় এটা দিয়ে, যে গভর্নমেন্টের যে আমি যেটা বললাম যে পলিটিক্যাল ফেইলিউর, একটাতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফেইলিউর সেটা আছে, বাট প্রথমে পলিটিক্যাল ফেইলিউর, তারপরে গিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ। নাম্বার 3, এটা যে গভর্নমেন্টের যে পলিটিক্যাল ফেইলিউর, এখন পর্যন্ত তারা সেই জায়গাতেই আছে। সেই জায়গাতে আছে বলতে স্টুডেন্টরা কিন্তু ঘরে ফিরে যায়নি, স্টুডেন্টরা এখনো আন্দোলন করছে। আজকেও বাংলাদেশের কমপক্ষে 3টা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের মতো করে প্রোটেস্ট করেছে, বাট পিসফুল প্রোটেস্ট। কিন্তু গতকালকে বরিশালে, গতকালকে রাজশাহীতে, গতকালকে চট্টগ্রামে একই রকম ভাবে পুলিশ তাদেরকে অ্যাটাক করেছে, যে তারা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলবে, পুলিশ তাকে কথা বলতে দিবে না। তারা একটা জায়গাতে সমাবেশ করবে, পুলিশ তাকে কথা বলতে দিবে না। ঠিক একই ঘটনা আজকেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছে। এই যে ঘটনাটা ঘটছে দিনের পর, আপনি কথা বলতে দেবেন না কেন? স্টুডেন্টরা তার পক্ষ থেকে কথা বলবে, সে গাড়ি ভাঙচুর করে না, সে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে কথা বলছে, আপনি কথা বলতে দিচ্ছেন না কেন? টিচাররা দাঁড়াতে চাইলে আপনি দাঁড়াতে দিচ্ছেন না কেন? পুলিশ দিয়ে সেটাকে বাধা দিচ্ছেন না কেন? আমার বক্তব্যটা হচ্ছে, গভর্নমেন্ট ডে 1 থেকে যে ভুলটা করেছে, সেই ভুলটা এই 200-র উপরে মানুষ মারা যাওয়ার পরেও, নিহত হওয়ার পরেও আজকে পর্যন্ত গভর্নমেন্ট সেই ভুলের ধারাতেই আছে। এখান থেকে সে কোনো কিছু সংশোধন করছে না। সে একই রকমের গান গাইছে, কোরাস গাইছে, সেটা হচ্ছে বিএনপি করেছে, জামাত করেছে, তৃতীয় পক্ষ করেছে। এইটা বাংলাদেশের কোনো মানুষের কাছে, আওয়ামী লীগের লোকজনদের কাছেও এটা বিশ্বাসযোগ্য না। গতকাল ওবায়দুল কাদের যখন ছাত্রলীগের নেতাদের সাথে কথা বলেছে, ছাত্রলীগের নেতারাও, এক্স লিডাররাও ওবায়দুল কাদেরই দোষারোপ করেছে, ভুয়া ভুয়া বলে তাকে নিয়ে চিৎকার করেছে, স্লোগান দিয়েছে। মানে আওয়ামী লীগের কাছেও এটা গ্রহণযোগ্য না। তারা হয়তো আমি যেভাবে অফিসিয়ালি বলছি সেভাবে বলতে পারবে না, অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ভুলের ধারাতেই আছে। সুতরাং এই জায়গাতে এই কোটা মুভমেন্ট আন্দোলনটা আপাতভাবে যেটা মনে হচ্ছে শেষ হয়ে গেল, এটা আসলে শেষ হচ্ছে না, নানাভাবে থেকে যাবে। এই রক্তক্ষরণ তো শিক্ষার্থীদের মন থেকে খুব সহজে যাবে না। That was exactly my question. But before that, let me do a gist of what he said. Your point is that there was a serious political failure in handling the situation and pushing it towards a violent end, and then trying to suppress it very violently, which actually led to further, more stronger repercussions. And after so much of bloodshed, the government has not learned its lesson. It is still trying to evade or escape the basic questions. Or you are saying that even today, when the students are peacefully protesting or voicing their opinions within the university campus, they are not being allowed. That is your yeah. And you said that this is not going to end here.
My question, where do you expect the political situation in Bangladesh to evolve from here? পলিটিক্যাল সিচুয়েশনে যে খুব বড় কোনো পরিবর্তন হবে সেটা না, যেহেতু বাংলাদেশে একক একটা দল দেশ চালায় এবং সেখানে অপোজিশন খুব দুর্বল, খুবই দুর্বল। তো সেই জায়গাটাতে খুব বড় কোনো পরিবর্তন হয়ে গেছে সেটা না। তবে স্টুডেন্ট মুভমেন্টের থেকে গভর্নমেন্ট যদি মনে করে যে সে এ যাবৎকালে টর্চার করে সবাইকে যেভাবে কন্ট্রোল করেছে, একই প্রক্রিয়াতে সে কন্ট্রোল করবে, সেটা গভর্নমেন্টের জন্য মাঝে মধ্যেই এরকম খারাপ সময় আসবে এবং কোনো কোনো সময় গিয়ে এই পুরো পরিস্থিতিটা আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যেতে পারে। So I'm trying to understand, do you think that there is a possibility that the government will fall? গভর্নমেন্ট ক্যান ফল। Is there a possibility না, that আমি the মনে করছি government না। collapse of the আমি government? মনে করছি না যে আমি মনে করছি না যে এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গভর্নমেন্ট ফল করবে বাংলাদেশে। বাংলাদেশে করবে না, তার কারণ বাংলাদেশের মতো দেশে গভর্নমেন্ট ফল করার জন্য যে সমস্ত উইং গুলোর কাজ করতে হয় সেই সমস্ত উইং গুলো এখনো পর্যন্ত গভর্নমেন্টের সঙ্গে আছে। তো সেই কারণে গভর্নমেন্ট বিপদে পড়বে, তার জন্য অনেক সংকট তৈরি হবে, কিন্তু এখনই ফল করবে না যদি না গভর্নমেন্ট যে প্রক্রিয়াতে ভুল করে যাচ্ছে এই ভুলের ধারাটা যদি অব্যাহত রেখে আরো যদি মানুষকে টর্চার করার জায়গাতে যদি বের হয়ে না আসে, তাহলে ফল করবে কি করবে না আমি সেই প্রশ্নের জবাব দিব না, কিন্তু খুব বড় রকমের বিপদে পড়বে গভর্নমেন্ট। So you are saying that a correction in the political administration and the administration is much needed. If they don't Yes. learn the lesson now, then situation can turn volatile at slightest provocation. That Yes. is, thank you, Murtaza, for being with me. ওকে দাদা, কথা হবে, ভালো থাকবেন।